तो पिलामाने देख आज आम पढ़ा कौन तुम मानकर षष्ठ श्रेणी साहित्य बहीर जो प्रथम कविताटी अच्छी कविताटी होची वर्षा। वर्षा कविता किए रचना करिसंती भक्त कवि जगन्नाथ दास तथा वर्षा कवितार कवि होचंती जगन्नाथ दास। तापरे आमे कविताटी पढ़ा आगु आमे जगन्नाथ दास तथा भक्त कवि जगन्नाथ दास विषय रे किछि सम्यक भाव रे जानिबा। भक्त कवि जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दीर जड़े कवि थिले। पुरी जिल्लार कपिलेश्वरपुर रे तांकर जन्म। तांको रचित ओडिया भागवत एक पवित्र ग्रंथ भाव रे ओडिशा रे सर्वत्र जनप्रिय। वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंध 21 अध्यायरू आनीत होईछि। केउठारु आनीत होईछि? ओडिया भागवतर जो दशम स्कंध अच्छी से दशम स्कंधर 21तम अध्याय बा 21 अध्यायरू आनीत होईछि। तापरे आमे यार कवितार सारमर्म तथा कविताटी को आमे सुचारू रूपे भल भाव पढ़िबा। तो देख कौन वर्षा कविताटी को आमे आवृत्ति करने सहित ताहार अर्थ को मध्य बुझिबा एवं ताहाको संपूर्ण भाव आमे भल भाव पढ़िबा। एमंते ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर मेघे मिलिले शून्य पथे बियुली शबद संगते महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तुष होई घोर शबदे मेघमाल गर्जिण बरसंती जल। एमंते ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला माने वर्षकर जो 6टी ऋतु थाए सही ऋतु मानक मध्यरु ग्रीष्म ऋतु बा ग्रीष्म रो परे परे वर्षा ऋतु होई थाए। तेणु एठारे कहा जाइछि एमंते ग्रीष्म काल गला। ग्रीष्म कालटा कौन चली गला एवं ता परे परे वर्षा ऋतु प्रकाश हैला वर्षा ऋतुर आरंभ हैला। सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। सकल ऋतुंकर सार माने समस्त ऋतु मानक मध्य श्रेष्ठ समस्त ऋतु मानक मध्य सार मूल्य बा बलिष्ठ क्यों ऋतु? वर्षा ऋतु। यही वर्षा ऋतु रे कौन होता है? शस्य संपद रे यह मंचपुर बा पृथ्वी पृष्ठ कौन होता है? भरपूर हो जाए। एठारे मंचपुर कहिबार अर्थ होउछि जे कौन? पृथ्वी। एठारे पृथ्वी को मंचपुर बोली कहा जाइछि एवं यही मंचपुर शस्य संपद रे भरा भरपूर हो जाइछि। मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते। मेघे मेघे माने एठारे मेघ गुड़िक जो आकाश रे जो बादल बा मेघ गुड़िक समस्त शून्य पथरे से मिलिले बा मिलित हेले एवं बिजुली शबद संगते बिजुली शबद सहित से माने कौन शून्य पथरे मिलिले। महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई। महिमंडल यही महिमंडल यही पृथ्वीवासींकर यही लोकंकर ए पृथ्वी रहुवा पृथ्वी मंडलर दुख को चाही जल छाड़िला तोष होई। कौन है? जल यही महिमंडल को तोष होई संतुष्ट होगी जल छाड़िला वर्षा हैला। घोर शबद मेघमाल गर्जिण बरसंती जल। घोर शबद तुमे माने जानिथिबो जो वर्षा हुए किपरि शब्द होइते घड़घड़ी वर्षा बिजुली सेपरि शब्द करी करी मेघमाल गर्जिण गर्जन करी करी वर्षा हैला। ओके प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरसी पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला अष्टमासे
ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି। ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଜଳ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ମାନେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳରାଶି। କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, ତେଣୁ ସେ କରୁଣା କରିକି ସେ ମେଘ ମାଳା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜଗ୍ରାସୀ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ପୃଥିବୀ ଏ ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗ୍ରାସୀ ଯାଇଥିଲା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଅଷ୍ଟମାସେ ବା 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପିତ ହୋଇକି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କ'ଣ ଜଳ ପାଇଲା। ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ, ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତ ହିସାବରେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେପରି ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ପାଇ ଯେପରି ସୁଖରେ ଭୋଗ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଏହି ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀବାସୀ ବା ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଗଲା, ଏହି ଲତା ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଗଲା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବୋରିଲେ ସୁଖେ ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବୋରିଣ ପାଣି ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଦେଖ କ'ଣ ଯେ ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶାମୁଖୀ ଜଗତ ଆବୋରିଲେ ସୁଖୀ। ଖଦ୍ୟତ ମାନେ ଯେଉଁ ଜୁଲି ଜୁଲିଆ ପୋକ, ତାକୁ ଖଦ୍ୟତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ନିଶାମୁଖୀ, ନିଶାମୁଖୀ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜଗତ ଆବୋରିଲେ ସୁଖୀ। ସେମାନେ କ'ଣ ଜଗତକୁ ନିଜର ବୋଲି ସେମାନେ ଆବୋରି ସବୁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବୋରିଣ ପାଣି। ମଣ୍ଡୁକେ, ମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗକୁ ମଣ୍ଡୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ମଣ୍ଡୁକ, ସେ ବେଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ମେଘର ନାଦ, ନାଦ ମାନେ ଶବ୍ଦ, ମେଘର ସେ ଶବ୍ଦ, ମେଘର ସେ ଗର୍ଜନକୁ ଶୁଣିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବୋରିଣ ପାଣି। ସେମାନେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ପାଣିକୁ ଆବୋରି ସେମାନେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଅଳପ ମାନେ ନଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ପୁରି ସେମାନେ ଲହରୀ ମାରି ମାରି ଉଛୁଳିଛନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି, ଏହି ମହି, ଏହି ପୃଥିବୀଟି କ'ଣ? ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଦିଶି ଦେଖାଯାଉଛି। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ମାନେ ପହିଲି ଆଷାଢ଼ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଛତୁ ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜାଗା ଜାଗାରେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ? ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତୁ କ'ଣ? ତାହାର ଛତ୍ର, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଛତ୍ର ଥାଏ ସେହି ଛତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ
ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେ ସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ। ଯେପରି ମୟୂର ମାନେ ବାଦଲକୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ମେଘକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରିଥାଏ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। କ'ଣ ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖିଥାଏ, ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତର ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ, ସେ ମେଘକୁ ଚାହିଁକରି କ'ଣ କରନ୍ତି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଅତିଥି ଯେପରି ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ବା ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ବା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି ମୟୂର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରି ତୋଷ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।